Hello everyone, this is Randir sir here. You are watching an English lecture video of 12th standard. In the last video, we have started a lesson which name is On Saying Please. At the beginning of in last video, we have learned the information about the writer and what the story start on the page number 14. The first paragraph is already done. Today we are going to learn the further part of the same lesson from the page number 14, the last two line. Let's begin with the learning of our video. Lesson name is On Saying Please. I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or brusque, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill mannered fellow. In this paragraph, a writer is telling about how our manner should be good manner, and if we behave uncivil, there will be a punishment given by the law. I may be as uncivil as I may please, and law will protect me against violent retaliation. जर एखादा व्यक्ती बेजबाबदारपणे वागत असेल तर त्याला कायद्यानुसार त्या वर्तवणुकीबद्दल शिक्षा केली जाऊ शकते. बट इन अदर वे आय मे बी I may be haughty or brusque, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down ill mannered fellow. जर मी अहंकारी किंवा रूढ किंवा अनसिव्हिलपणे माझं वर्तन जर असेल तर नक्कीच मला कायदा जास्तपणे कठोर शिक्षा देऊ शकत नाहीत. फार झालं तर ते मला एखादा शेरा देऊ शकतात, जस्ट लाईक इल मॅनर फेलो. दीज सिच्युएशन्स टेल्स अस there is no law for uncivility or our good manner or bad manner temper. Okay, see the page number 15. The law does not compel me to say please. In our law or judgment, there is no any kind of the rule or the act which tells us to say please to everyone. The law does not compel me. Compel me means compulsion, सक्ती करणे. To say please or to attune my voice to other people's sensibility, and more than it say that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. कोणतेही कायद्यानुसार सक्तीचं प्लीज हा शब्द सक्तीने वापरण्याची तरतूद नाही आहे, किंवा कायदा मला माझ्या वैयक्तिक लाईफमध्ये जे काही समस्या असतील, काही वर्तन असेल त्याबद्दल कायदा मला कोणत्याही प्रकारची शिक्षा करू शकत नाही. बिकॉज एव्हरी पर्सन हॅज हिज ओन राईट्स. इट्स कॉल्ड अ ह्युमन राईट्स. मे एनी मोर दॅन इट सेज दॅट आय शॅल नॉट वॅक्स माय मस्टॅच. ते मला माझ्या दाढी करणे किंवा मिशा वगैरे कापण्याचाही सल्ला देऊ शकत नाही. ऑर डाय माय हेअर ऑर वेअर रिंगलेट डाऊन माय बॅक. आणि मी जे काही माझ्या स्वतःच्या लाईफमध्ये पर्सनल थिंग्स करेल त्या गोष्टीबद्दल कायदा मला काही फोर्स करू शकणार नाही. इट डज नॉट रेकग्नाइज द लॅसरेशन ऑफ आवर फिलिंग्स. या सर्व मुद्द्यातून आपल्याला एकच सांगायचे की या एखाद्याच्या भावना दुखावल्या जाण्या किंवा त्या भावना दुखावण्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण त्या कम्पेन्सेशन म्हणजे नुकसान भरपाई आपण देऊ शकत किंवा कायद्यानुसार त्याला नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. There is no allowance for moral and intellectual damages in this matter. There is no allowance for moral and intellectual damages in this matter. In such kind of the matter, there is no any kind of the compensation or allowance given by the government. या सर्व परिस्थितीमध्ये कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकत नाही. There is no rule for it. See the next paragraph.
दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेजेस आर निग्लिजिबल. याचा अर्थ असा होत नाही की यासारख्या जे भावना दुखावल्या जाणे ह्या गोष्टी दुर्लक्ष करण्याजोग्या आहेत. इट इज प्रॉबेबल दॅट द It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had kicked on the shins. ज्या प्रकारे आपण बघितलं की लिफ्टमॅनला त्या प्लीज न बोलल्या कारणामुळे त्याच्या मनाला जो आघात झाला आहे तो आघात खरोखर असहनीय होता आणि त्याच कारणामुळे त्या लिफ्टमॅनने त्या पॅसेंजरला लिफ्टमधून फेकून दिलं आहे. इट इज प्रॉबेबल दॅट द लिफ्टमॅन वॉज मच मोर ॲक्युटली हर्ट. तीव्रतेने त्याला त्या वेदना त्याच्या मनावरती झालेल्या होत्या. बाय व्हॉट ही रिगार्डेड ॲज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टँडिंग डॅन. आणि सामाजिक जीवनामध्ये या सर्व शिष्टाचाराचा किंवा कर्टसीचा वापर आपण करणं गरजेचं असतं. कर्टसी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर बिहेवियर इन अवर डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज. व्हॉट ही रिगार्डेड ॲज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टँडिंग than he would have been if he had kicked on the shins. त्या पॅसेंजरने त्याला त्या लिफ्टमॅनला लाथ जरी मारली असती किंवा त्याच्या पायावरती किक केलं असतं तरी त्याला ते सहन झालं असतं, परंतु तो प्लीज शब्द न बोलल्या कारणामुळे त्याला मन दुखवले गेले. ही गोष्ट त्याच्या मनामध्ये खूप घर करून बसलेली आहे. फॉर विच ही कुड हॅव गॉट अ लिगल रेड्रेस. आणि त्याचाच परिणाम की त्याला आता कायदेशीर बाजूने मांडता येणं या ठिकाणी एक मोठ्याच अडचण झालेली आहे. द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासेस अवे. जे काही वेदना पायाला किंवा जखम किंवा लात मारल्या कारणामुळे जी काही सूज आली असेल ती सूज निघून जाणार आहे. द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासेस अवे. शिन्स म्हणजेच की गुडघ्या खालची बाजू पायाच्या. The shins, which for could have got a legal redress. The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. एखादी जखम किंवा आपल्या शारीरिक इजा ही आपल्या काही दिवसानंतर तिचे घाव ते नष्ट होऊ शकतात, पण मनाला झालेले घाव हे आपल्याला विष झाल्यासारखे असतात, विष पॉयझनस असतात असं लेखकाला सांगायचं. आय कॅन इमॅजिन दॅट लिफ्टमॅन डिनाईड द रिलीफ ऑफ थ्रोईंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट, ब्रोडिंग ओव्हर द इन्सल्ट बाय द अवर. आणि त्या सर्व गोष्टींचा परिणाम काय झाला की लिफ्टमॅनने त्या व्यक्तीला त्या लिफ्टमधून फेकून दिले. डिनाईड द रिलीफ ऑफ थ्रोईंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड. आणि त्याने त्या गोष्टीचा राग धरत त्या पॅसेंजरला बाहेर फेकून दिलं आणि त्यातला जो राग होता तो त्या अशा प्रकारे व्यक्त केला आहे. ब्रूडिंग ओव्हर द इन्सल्ट बाय द अवर. जो झालेला अपमान आहे तो तासनतास त्याच्या इन्सल्ट त्याच्या मनामध्ये वारंवार त्या गोष्टी येत होत्या. अँड विजिटिंग हिज वाईफ इन द इव्हिनिंग ॲज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम. visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. Equilibrium means balance. संध्याकाळी त्याच्या पत्नीला भेटताच या गोष्टीबद्दल मन मोकळं केलं तर त्याला मनातील जे राग आहे किंवा जो मनाला झालेले आघात आहे तो पूर्णपणे नष्ट होऊ शकतो किंवा त्या पत्नीवरती तो राग व्यक्त करू शकतो. अशा प्रकारची माहिती या ठिकाणी देण्यात आली. For there are few things more catching than bad temper and bad manners. अजून काही या गोष्टीबद्दल लेखक सांगत आहे. बॅड मॅनर्स आणि बॅड टेम्पर या गोष्टीबद्दल सांगत आहे. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag. Whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Probably the man who sat top to the liftman was really only getting back on his employee who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife. When
Sir Anthony Absolute. In this line, writer is telling about the incidents happened earlier before the uh, before the liftman throw out the passenger from the lift. What happened it's before when Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute. ज्यावेळेस सर अँथोनी ॲब्सोल्यूट याने कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला धमकावलं किंवा त्याला तो वाईट बोलला. द लेटर वेंट आउट द बुलिड हिज मॅन आणि फॅग आणि त्या कॅप्टन ॲब्सोल्यूटने पण त्याचा राग त्याच्या त्याच्या फ्रेंडवर काढलं. त्याचं नाव आहे फॅग. व्हेअर अपॉन फॅग वेंट डाऊन स्टेअर्स अँड किक द पेज बॉय. फॅगला राग आला आणि फॅगने तो राग त्याच्या ऑफिसमधल्या पेज बॉयवरती तो काढला. त्याला किक मारली म्हणजे त्याला लाथ मारली. प्रोबेबली द मॅन हू सेड टॉप टू द लिफ्टमॅन वॉज रिअली ओनली गेटिंग बॅक ऑन हिज एम्प्लॉयर हू हॅड नॉट सीड गुड मॉर्निंग. आणि जो व्यक्ती लिफ्टमधून प्रवास करण्यासाठी आलेला होता पॅसेंजर, त्याला सकाळी त्याच्या एम्प्लॉयरने गुड मॉर्निंग न म्हणल्या कारणामुळे तोही थोडासा आघात झालेला होता. ही हिमसेल्फ हॅड बीन हेनपॅक ॲट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाईफ. आणि त्याचं कारण असं की त्याच्या पत्नीबरोबर त्याचा सकाळी सकाळी वाद झाला होता आणि त्याचं मनामध्ये तो राग असल्या कारणामुळे त्याचं बिहेवियर त्याचं मॅनर थोडासा चेंज झालेला होता. बिकॉज ही हिमसेल्फ हॅड बीन हेनपॅक ब्रेकफास्ट बाय हिज वाईफ. हेनपॅक मीन्स या ठिकाणी वाद होणे, भांडण होणे. टू हुम द कुक हॅड बीन इन्सोलेंट बिकॉज द हाऊसमेड हॅड ॲन्सर हर बॅक. त्याचं कारण असं झालं की त्या घरामध्ये कुक जो होता त्या कुकला तो रूडपणे वागला होता आणि त्याला जे हाऊसमेड आहे तिने उत्तर दिल्या कारणामुळे त्यालाही राग आलेला होता. वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ अवर इल ह्युमर्स बॅड मॅनर्स प्रोबॅबली डू मोर टू पॉयझन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाईफ दॅन ऑल द क्राईम्स इन द कॅलेंडर. आणि यासारख्या घटना या कॅलेंडर इयरमध्ये घडत असतात. आणि जर कोर्टामध्ये जर असे प्रश्न येत राहिले तर वर्षभराचं कॅलेंडर अगदी फुल होऊन जाईल. केस त्या ठिकाणी इतक्या चालतील की आयुष्य संपून जाईल, परंतु त्या केसेस काही सॉल्व्ह होणार नाहीत. फॉर वन वाईफ हू गेट्स अ ब्लॅक आय फ्रॉम ॲन अदरवाईज गुड मॅच्युअर हजबंड देर आर 100 हू लिव्ह अ लाईफ ऑफ मर्तडॅम अंडर द शॅडो ऑफ अ मोरोस temper. Another fact is given here by the writer. For one wife who gets a black eye from an otherwise good nature husband. एखादी महिला किंवा एखादी पत्नी तिच्या पतीकडून जी मारहाण होते त्या मारहाणीमध्ये तिचा जर डोळा काळा झाला असेल किंवा तिला मारहाण झाली असेल, देर आर 100 हू लिव्ह लाईफ ऑफ मर्तडॅम अंडर द शॅडो ऑफ मोरोस टेम्पर. आणि स्त्रिया आपलं जीवन या सर्व गोष्टीमध्ये आयुष्यभर ह्या गोष्टी सहन करत असतात. बट ऑल द सेम द लॉ कॅन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ अवर प्रायव्हेट मॅनर्स. बट देर इज नो law for this protection human rights household crimes. Nowadays this crime is considered as a crime, but earlier it was not considered as a crime. No decalogue could cover the vast area of offenses, and no court could administer a law which govern our social civilities. यासारख्या समस्या यासारख्या इन्सिडेंट्सला न्यायालयामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आधार नाही आहे. ऑफेन्स मीन्स गुन्हा किंवा कृत्य, वाईट कृत्य. नो कोर्ट कुड ॲडमिनिस्टर अ लॉ विच गव्हर्न अवर सोशल सिव्हिलिटीज, अवर स्पीच, द टिल्ट ऑफ अवर आयब्रोज अँड ऑल अवर मूड्स अँड मॅनर्स. आपले हावभाव, आपले वर्तन, आपली भाषा किंवा भाषण यासारख्या गोष्टींना कायद्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षासाठी तरतूद नाही आहे. सी द नेक्स्ट पॅराग्राफ. बट दो वी आर बाउंड टू endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain in this paragraph
But though we are bound to endorse the verdict against the liftman. पण या ठिकाणी काय झाले की व्हर्डिक्ट कोणाच्या बाजू अगेन्स्ट गेली आहे, तर लिफ्टमॅनच्या. मोस्ट पीपल विल हॅव अ सर्टन, सी द पेज नंबर 16, सर्टन सिम्पॅथी विथ हिम, while it is true that there is no law that compels us to say please. There is no law for such kind of the situation or such kind of the crime. Actually this situation not conclude in a crime. परंतु आपण बघा या ठिकाणी सिम्पथी जाते मात्र लिफ्टमॅनच्या बाजूने, कारण की त्याचं वर्तन त्या पॅसेंजरने प्लीज शब्द म्हणायला पाहिजे होता असं आपल्या मनामध्ये एक प्रश्न निर्माण झाला, आणि त्याचाच परिणाम की आपण जी प्रोटेक्शन करतोय तर ते लिफ्टमॅनचं करतोय. सिम्पथी, सहानुभूती त्याच्याबद्दल आपल्या मनामध्ये तयार झालेली आहे. व्हाईल इट इज ट्रू दॅट देर इज नो देर इज नो लॉ दॅट कंपेल्स टू से प्लीज. परंतु आपलं जी सिम्पथी आहे ती पूर्णपणे चुकीची आहे. कायद्यामध्ये प्लीज हा शब्द वापरण्यासाठी कोणतेही बंधन नाही आहे. त्यामुळे या ठिकाणी देर इज अ सोशल प्रॅक्टिस मच ओल्डर अँड मच मोर स्केअर दॅन एनी लॉ विच एन्जॉयज टू बी अ सिव्हिल. बघा ही फार शतकांपासून आलेली ही सवय आहे, प्रॅक्टिस आहे की त्याचा वापर आपल्या वर्तनामध्ये जर केला, प्लीज हा शब्द आपल्या वर्तनामध्ये वापरला किंवा आपल्या कम्युनिकेशनमध्ये यूज केला तर ते शब्द आपल्याला आपल्या सिव्हिलिटी शो करत असतात, आपलं चारित्र्य किंवा आपलं कॅरेक्टर ॲज अ गुड सिव्हिल म्हणून आपली ओळख निर्माण होत असते. अँड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिव्हिलिटी इज दॅट वी शूड ॲक्नॉलेज अ सर्व्हिस. आणि सर्वात महत्त्वाचं आपण समजून घेतलं पाहिजे की आपण या कम्युनिटीमध्ये राहत असताना आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टींची सेवेची अपेक्षा असते, आणि ह्या सर्व्हिस मिळवण्यासाठी आपल्याला आपलंही वर्तन योग्य प्रकारचं असलं पाहिजे. प्लीज अँड थँक्यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे आवर वेज ॲज सोशल बीइंग्स. In our day-to-day communication, we follow the courtesy words such kind of please and thank you. These words play a vital role in our communication part that gives us a good feelings, and our communication may become the very healthy. Thank you are play small change with विच वी पे आवर वेज अ सोशल बीइंग्स. अनेक सामाजिक बांधिलकी यातून आपली जपली जाते किंवा आपण समाजाचा घटक आहोत. एकमेकांबद्दल असलेली रिस्पेक्ट आपण शो करत असतो. दे आर द लिटल कर्टसीज बाय विच वी कीप टू मशीन ऑफ लाईफ ऑइल अँड रनिंग स्वीटली. आणि या शब्दांचा वापर केल्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये असलेली जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या चांगल्या रीतीने होत असतात. दॅट्स कॉल्ड द लाईफ ऑइल अँड रनिंग स्वीटली. मशीन ऑफ लाईफ ऑइल. एखादं मशीन चालण्यासाठी ज्या ठिकाणी त्याला ऑइलची गरज असते आणि त्या ऑइलनुसार किंवा ऑइलच्या वापराने ते मशीन व्यवस्थित कार्य करत असतं, त्याच पद्धतीने आपल्या जीवनामध्ये यासारख्या कर्टसी वर्डचा वापर केल्यानंतर आपलंही जीवन हे चांगले सुरळीत चालू असतं. दे पुट आवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन. सच वर्ड्स गिव्ज अस अ लॉट ऑफ intercourse of such a word gives us lot of relief to us. They put our intercourse upon the basis of friendly cooperation is very important in our day-to-day life. An easy give and take instead of on the basis of superior dictating to inferior. आणि यातून आपली देवाणघेवाण चांगल्या रीतीने होत असते, किंवा या उलट की जे उच्चतम आहेत ते इन्फेरियरवर हुकूमत गाजवू शकतात. इट इज अ व्हेरी वल्गर माइंड दॅट वूड विश टू कमांड व्हेअर ही कॅन हॅव द सर्व्हिस फॉर आस्किंग. जर आपण उद्धटपणे एखाद्याशी बोललो की आपल्याला एखादी सर्व्हिस लागत असेल
आणि त्याच्याशी जर आपण उद्धटपणे बोललं तर ती सर्व्हिस आपल्याला योग्य प्रकारे मिळणार नाही किंवा त्या ठिकाणी वाद होण्याचे चान्सेस असतात. विश टू कमांड वेअर ही कॅन हॅव द सर्व्हिस फॉर आस्किंग अँड हॅव इट विथ विलिंगनेस अँड गुड फिलिंग इन्स्टेड ऑफ रेसिस्टमेंट. आपला राग किंवा आपलं रागीटपणा त्या ठिकाणी काही कामाचा नाही, तर आपण आपली सर्व्हिस प्राप्त करण्यासाठी कर्टसी वर्ड्स यूज केले पाहिजेत. ओके, टुडे वी हॅव लर्न almost 2 paragraph of the lesson. In the next video we will learn the further part of the same lesson. Thank you for watching this video. Thank you once more.